మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు, ఒకసారి ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం. Our country's freedom movement so profoundly and the values on which our country's constitution and democracy have been ensured. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now, and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी अभी खरगे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए. इन्होंने अभी अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं. और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है. मैं खरगे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है. मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं. शुक्रिया. We are going to file the nomination on 21st. So the importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming. And tomorrow, all opposition party members, MPs, are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. Just to add one more point, Mr. Kharge has said everything there is. All opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know, the Aam Aadmi Party is also on board. ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं. वो उसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा. इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा. Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic
and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution. రైట్, ఇప్పటికే బీజేపీ రాధాకృష్ణన్ని ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించి ఏకగ్రీవం చేయాలి అనుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఇండియా కూటమి ఇప్పుడు సుదర్శన్ రెడ్డి పేరు తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తిగా సుదర్శన్ రెడ్డి పనిచేసి ఉన్నారు. ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సుదర్శన్ రెడ్డి పేరు ఖరారైంది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఇండియా కూటమి సమావేశంలో సుదర్శన్ రెడ్డి అభ్యర్థిత్వాన్ని ఫైనల్ చేశారు. సుదర్శన్ రెడ్డి దాదాపు 2007 జనవరి 12 నుంచి 2011 జూలై 8 వరకు కూడా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు. మొత్తం ఆ పార్టీ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇండియా కూటమి అంతా కూడా సుదర్శన్ రెడ్డి పేరును ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. ఇక్కడ 21న తాము నామినేషన్ దాఖలు చేయబోతున్నట్టుగా ఖర్గే కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రకటించారు. రైట్, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఇప్పుడు రసవత్తంగా మారుతోంది. అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి శివ అందుబాటులో ఉన్నారు, ఢిల్లీ నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారు. శివ, ఓవైపు ఏకగ్రీవం చేద్దాము అనుకుంటూ బీజేపీ అందరినీ సంప్రదిస్తోంది. ఇండియా కూటమి ఇప్పుడు సుదర్శన్ రెడ్డి పేరుని తెరపైకి తీసుకొస్తోంది. ఓవరాల్ గా జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏంటి చెప్పండి. రైట్ సుమతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎంపికకు సంబంధించి ఇరు పార్టీలు కూడా కసరత్తు చేస్తున్నాయి. దానిలో భాగంగా మొదట ఎన్డీఏ కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ను ఆల్రెడీ బీజేపీ ప్రకటించింది. ఇక ఈరోజు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో ఇండియా కూటమి నేతల సమావేశం అనంతరం ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తెలంగాణకు చెందిన సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి బి సుదర్శన్ రెడ్డిని ప్రకటించారు. 21వ తేదీన నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారంటూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే ఒక ప్రకటన చేశారు. అంటే సుదర్శన్ రెడ్డి 1946 జూలైలో ఆయన జన్మించారు. సుదర్శన్ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా లోకాయుక్త చైర్మన్గా కూడా ఆయన పనిచేశారు. 2007 జనవరి 12 నుండి 2011 జూలై 8 వరకు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా బి సుదర్శన్ రెడ్డి పనిచేశారు. ఆయన పలు రంగాల్లో కూడా ప్రధానంగా ఆయన సేవలను అందించారు. ఇటు డిసెంబర్ 27, 1971లో హైదరాబాద్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్ కౌన్సిల్లో న్యాయవాదిగా బి సుదర్శన్ రెడ్డి పనిచేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో రిట్ మరియు సివిల్ విషయాల్లో కూడా ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసినట్లుగా కూడా సమాచారం అందుతోంది. ఇక 1988-90 మధ్యకాలంలో హైకోర్టు ప్రభుత్వ మధ్యకాలంలో అంటే 1988-90 సంవత్సరాల మధ్యలో హైకోర్టులో ప్రభుత్వం తరపున ప్లీడర్గా కూడా పనిచేసినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. ఇక 1990లో 6 నెలల పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అదనపు స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా కూడా సుదర్శన్ రెడ్డి పనిచేశారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి లీగల్ అడ్వైజర్గా కూడా, అలాగే స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా కూడా సుదర్శన్ రెడ్డి పనిచేశారు. దీనితో పాటు మే 2, 1995లో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా కూడా సుదర్శన్ రెడ్డి పనిచేశారు, నియమితులయ్యారు. ఇక 2005 డిసెంబర్ 5న గౌహతి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సుదర్శన్ రెడ్డి నియమితులయ్యారు. ఇక 12/1/2007 భారత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. అంటే 2007లో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. తర్వాత 2011 జూలై 8వ తేదీన ఆయన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పదవీ విరమణ చేసినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ బలాబలాలు కానీ గెలుపు ఓటములు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ అభ్యర్థిని నిలబెట్టాలనేది కూడా ఇండియా కూటమి భావించింది. దానిలో భాగంగా ఏదైతే ఎన్డీఏ కూటమి సౌత్కు సంబంధించిన అభ్యర్థిని ఏ విధంగా అయితే నిలబెట్టిందో, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియా కూటమి కూడా సౌత్ అభ్యర్థిని నిలబెట్టాలనేది కూడా భావించింది. దానిలో భాగంగా మొదట్లో కొన్ని పేర్లు వినిపించినప్పటికీ తిరుచి శివ, మరికొంతమంది పేర్లు వినిపించినప్పటికీ ఇక ఫైనల్గా సుదర్శన్ రెడ్డిని ఇటు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి, లోకాయుక్తకు సంబంధించి కూడా పనిచేశారు కాబట్టి ఆయనకు ఈ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి పేరును ప్రకటించాలి, ఖరారు చేయాలనేది కూడా అందరూ భావించారు. ఇండియా కూటమి నేతలందరూ కూడా ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇటు ఈ ఇండియా కూటమి తీసుకున్న నిర్ణయాలు అంటే ఇండియా కూటమి నుంచి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తప్పుకున్నప్పటికీ కూడా ఇండియా కూటమికి ఈ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపికలో తమ మద్దతు కూడా ఉంటున్నట్టు కూడా లాస్ట్లో ఇటు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన డెరెక్ ఒబ్రాయ్, ఇటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన మద్దతు కూడా ఉంటున్నట్టు కూడా ఆ మీడియా సమావేశంలో తెలియజేశారు. ఇక మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రకటన చేస్తూ అందరి సమిష్టి నిర్ణయంతో మద్దతుతోనే సమ్మతితోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాము. బి సుదర్శన్ రెడ్డి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా, ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఆయన పేరును ప్రకటిస్తున్నాము. అందరం కలిసి ఉమ్మడి నిర్ణయం తీసుకున్నామంటూ కూడా
తెలియజేశారు. దానిలో భాగంగా 21వ తేదీన నామినేషన్ దాఖలు చేయబోతున్నారు. ఇటు సిపి రాధాకృష్ణన్ 20వ తేదీన నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారని కూడా చెప్తున్నారు. అంటే 20 దాఖలు చేస్తారా, 21 దాఖలు చేస్తారనేది కూడా చూడాల్సి ఉంది. కానీ ఇటు ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి బి సుదర్శన్ రెడ్డి మాత్రం 21వ తేదీన, అంటే 21వ తేదీ లాస్ట్ డేట్, ఆ రోజే నామినేషన్లకు సంబంధించి నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి లాస్ట్ తేదీ ఆగస్టు 21. 22వ తేదీన పరిశీలన ఉంటుంది, నామినేషన్ పరిశీలన. 25న నామినేషన్లకు తుది గడువు, ఉపసంహరణకు తుది గడువు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన ఈ ఎన్నికలన్నీ జరగబోతున్నాయి. అదే రోజు ఫలితాలను విడుదల చేయబోతున్నారు. ఇక బలాబలాలు కనుక ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఇటు రాజ్యసభలో ఎన్డీఏ కూటమికి 139 మంది బలం ఉంది. అంటే అటు మిత్రపక్షాలతో కలుపుకుని రాజ్యసభలో 139, అలాగే లోక్సభలో 240 కేవలం ఒక బీజేపీకి ఉన్నప్పటికీ మిత్రపక్షాలతో కలుపుకుని ఇటు నితీష్ కుమార్ కానీ, ఇటు చంద్రబాబు, ఇతర సపోర్టర్స్ బలం కలుపుకుని మొత్తం 293 వరకు వాళ్ళకు బలం ఉన్న నేపథ్యంలో ఇటు ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థి అక్కడ గెలుపొందే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ అక్కడ అభ్యర్థిని పోటీ పెట్టాలనేది ప్రధానంగా ఇండియా కూటమి నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో మిత్రపక్ష మొదట ఏకగ్రీవానికే మేము ఆలోచిస్తున్నామంటూ కూడా నిన్నంతా గౌరవ్ గొగోయ్ కానీ ఇతర కొంతమంది కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇటు తమిళనాడు నుంచి మరికొన్ని పార్టీల నుంచి కూడా డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలోనే అభ్యర్థిని నిలబెట్టాలని ఒత్తిడి ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఇటు కాంగ్రెస్ కూడా ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక అందరితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో, అంటే నిన్న కూడా మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో ఇండియా కూటమి నేతలందరూ కూడా సమావేశమయ్యారు. మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా ఒకసారి సమావేశమై కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా బి సుదర్శన్ రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి, 2011లో ఆయన రిటైర్డ్ అయ్యారు, ఆయన పేరును ప్రకటించారు. ఇటు ఎన్డీఏ కూటమికి సంబంధించి సిపి రాధాకృష్ణన్ ప్రజెంట్ ఆయన మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా పనిచేస్తున్నారు. గతంలో జార్ఖండ్ 10వ గవర్నర్గా పనిచేశారు, తెలంగాణకు పుదుచ్చేరికి అదనపు గవర్నర్లుగా పనిచేశారు. అంతకుముందు మహారాష్ట్ర బీజేపీ 7వ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర 24వ గవర్నర్గా ఆయన పనిచేస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు ఫైనల్గా ఆయనను ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఆయన 20వ తేదీ లేదా 21న ఆయన నామినేషన్ దాఖలు చేయండి. మ్యాక్సిమం 20వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారంటూ కూడా ఎన్డీఏ వర్గాల నుంచి సమాచారం అయితే అందుతుంది. కానీ ఇటు ఇండియా కూటమి వర్గాలు మాత్రం బి సుదర్శన్ రెడ్డి 21వ తేదీన ఉదయం 11 గంటల తర్వాత నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారంటూ కూడా మల్లికార్జున ఖర్గే తెలియజేస్తారు. ఇక ఓటింగ్ అనేది సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన ఉంటుంది. అదే రోజున ఫలితాలు కూడా విడుదల కానున్నాయి. రైట్ శివ, మొత్తానికి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల బరిలోకి ఇండియా కూటమి ఇప్పుడు దిగింది. ఇండియా కూటమి అభ్యర్థిగా ఉపరాష్ట్రపతికి సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి సుదర్శన్ రెడ్డి పేరు ఖరారు చేశారు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఇండియా కూటమి సమావేశంలో సుదర్శన్ రెడ్డి అభ్యర్థిత్వాన్ని ఫైనల్ చేశారు. ఆగస్టు 21న నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారు అంటూ ఖర్గే కొద్దిసేపటి క్రితమే చెప్పారు. ఇక ఇటు ఎన్డీఏ ప్రతిపాదించిన రాధాకృష్ణన్ కూడా 20వ తేదీన దాదాపు 11 గంటల ప్రాంతంలో నామినేషన్ వేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీంతో ఇరు వర్గాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులైతే ఇటు ఎన్డీఏ కూటమి, అటు ఇండియా కూటమి ఈ రెండు కూడా తమ తమ అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటించాయి. ఓటింగ్ సెప్టెంబర్ 9న ఉంటుంది. 25వ తేదీ వరకు నామినేషన్ ఉపసంహరణ, పరిశీలన అన్ని కూడా మొత్తం జరిగిపోతాయి. సెప్టెంబర్ 9న ఎలక్షన్ ఉంటుంది. అదే రోజు ఎవరు అభ్యర్థి అన్నది కూడా తెలిసిపోతుంది. మొత్తానికి ఇప్పుడు సుదర్శన్ రెడ్డి కూడా ఉపరాష్ట్రపతి రేసులోకి వచ్చి చేరారు.